खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सिमरदीप कौर हुंडल प्रेजिडेंट मैरीटाइम सिख सोसाइटी ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਵ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਮਿਸ ਕਮਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਮਿਸ ਮਨਵਿੰਦਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਨੇ, ਤੇ ਦੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਪਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ ਵੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सारी कमेटी मैंबरों का तो एग्जैक्टिव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हाँ, जिन्होंने बहुत दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट की सक्सैस लिए काम किया है। तो खास करके बहुत सारे यंग मैंबरों का जोड़े जो भी टाइम होंदा है हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। साडे कमलदीप सिंह जी काफ़ी ज़्यादा टैक्नीकल चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वैबसाइट की मेनटेनेंस से जिदा अज वैबीनार है ये सारी अरेंजमेंट वो करते हैं। ते कमल सिद्धू जिदा हमेशा फोन आंसर करते हैं, जी गुरुद्वारा साहब की लाइन उन्होंने को आती है तो फोन आंसर करते हैं। इस मनविंदरजीत ढिल्लों सारे फाइनैंशियल जो डोनेशन आदि ने उन्होंने रिकॉर्ड करते हैं। पर जसप्रीत मांगट ते पवनीत सिंह बिल्डिंग कमेटी के यंग मैंबर ने जोड़े कि मटीरियल प्रोक्योरमेंट कोर्स से सारिया होर अरेंजमेंट जड़ियाँ वो पार्टिसिपेट करते हैं। दो मैंबर साडे हले यंग मैंबर जोड़े हले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मेरा ख्याल बिजी ने वो, पवनजीत सिंह लिट ते रविंदरजीत सिंह सिद्धू वो अज एबसेंट ने। इस तो बिना मैं कुछ जोड़े सीनियर मैंबर ने जिदा कि मिस्टर सुरिंदर सिंह भल्ला जोड़े काफ़ी सीनियर मैंबर ने मैरीटाइम सिख सोसाइटी संगत के, ते वो सानू हर वक्त जो भी किसी तरीके की मीटिंग लई लोड़ है साडे लई हॉल बुक करते हैं अपने प्राइवेट बिल्डिंग दे विच, ते हेल्प करते हैं कि हर तरह के क्वेश्चन के जवाब देने लिए सपोर्ट लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। मिस्टर कुलविंदर ढिल्लों ने जोड़े कि किसी भी तरह की लीगल एडवाइस लिए कोई टैक्नीकल HRM रिलेटेड एडवाइस लिए हमेशा ने। अजकल मिस्टर सरदार प्रदीप सिंह सिद्धू साडी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वह भी कंस्ट्रक्शन के इनवॉल्व ने अपनी प्राइवेट बिजनेस के इस टाइम पर वधिया तरीके कोर्स वगैरह लैन लिए वर्कर्स नाल ट्रेडर्स नाल कम्यूनीकेट करने ऑर्गेनाइज करने हेल्प करते हैं। अज के इस लाइव वैबीनार का परपस हैगा संगत नूं गुरुद्वारा कंस्ट्रक्शन बारे अपडेट देना, जिहड़ियां फाइनैंशियल नीड्स ने, जिहड़ियां फंड रेजिंग नीड्स ने उन्हां नूं डिस्कस करना। बाकी जिहड़े असीं नवां वैबीनार सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मई 9 तो उहदे बारे अनाउंस करना, संगत नूं उहदे बारे इनफॉर्मेशन देना ते संगत दे नाल इंटरैक्शन करना तां जो संगत नूं अपॉर्चुनिटी मिले क्वेश्चन पूछण दी, जे किसी तरीके दे मन विच कोई क्वेश्चन है सवाल जवाब है ते साडे नाल डिस्कस कर सकन। सब तो पहला मैं संगत नूं इस गल तो माफी मंगदी हाँ कि गुरुद्वारा साहब की कंस्ट्रक्शन का काम इन्नी स्पीड नाल नहीं हो रहा जिन्ना कि संगत चाहती है। जिदा काफ़ी सारे जो यंग बंदे ने उन्होंने फ्रस्ट्रेशन यंग मैंबर्स ने फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं कि वो गुरुद्वारा साहब के दर्शन नहीं कर पा रहे या गुरबाणी का सर्व कीर्तन नहीं सरवण नहीं कर सकते। पर ये थोड़ी साडी मजबूरी है कि इस प्रोजेक्ट नूं इस तो ज़्यादा होर स्पीड नाल नहीं चला सकती क्योंकि बहुत सारिया मजबूरियां ने, कोई रोड बंप्स ने जोड़े कि मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगी हौली हौली। बाकी कोविड करके भी जिहड़ियां सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लीकेटेड है कि कोविड की वजह तो जिहड़ी हर एक चीज़ की प्रोग्रेस लो है। बाकी कंस्ट्रक्शन के स्टेटस बारे सारे ने देख ही लिया होना। गुरुद्वारा साहब के फ्रेमवर्क सारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद साइडिंग लग रही है, खिड़कियां संगत की जो संगत नूं असीं लास्ट ईयर जुलाई के बेनती की सी ते संगत की बड़ी साडी ते संगत की किरपा हुई ते असीं जिहड़ा छत कंप्लीट हो चुकी है, सारे खिड़कियां दरवाजे लग गए ने, डिजाइन जोड़े प्लान्स ने सारे कंप्लीट ने, बाहर साइडिंग लग रही है। थोड़ा जिहा प्रॉब्लम आई सी साइडिंग कोई मटीरियल जिदा ब्रिक्स रॉन्ग आ गई इस करके थोड़ा होर डिले हो गया, पर हुण तक नहीं तो साइडिंग कंप्लीट हो जाने वाली सी। ते हुण असीं इस टाइम पे प्लंबिंग का वर्क स्टार्ट होने वाला, इलैक्ट्रिकल ते प्लंबिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स असीं अवार्ड कर चुके हैं ऑलरेडी। ते HVAC के कॉन्ट्रैक्ट्स बारे हले भी थोड़ी बहुत गलबात चलन रही है ते बाकी ते जो उस तो बाद नाल दे नाल बाकी का काम स्टार्ट होएगा जदों इलैक्ट्रिकल ते प्लंबिंग का काम हो गया। उस तो बाद इंसुलेन ड्राई वॉल जां वीडियो बाकी अंदर दी फिनिशिंग फ्लोर्स एंड बाकी दी जिहड़ी फिनिशिंग पार्किंग लॉट वगैरह होंदी रहेगी नाल नाल।
ਮਿਸਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ HRM ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵਾਂ ਸੂਏਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵਾਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ HRM ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਯੰਗ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2019 ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਊਂਗੀ ਯੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 3D ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 3.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਾ ਫਲੋਰ 3.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਟਡ 19 ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫਲੋਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੋਨਾਂ ਲੈਵਲ ਬੇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਊਂਗੀ ਪਵਨਜੀਤ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਬੈਲੈਂਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੇ ਲੱਗਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ HRM ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈ ਉਹੀ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲਾਨਸ ਫਾਈਨਲ ਨੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ $3 ਲੱਖ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ $3 ਲੱਖ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ maritime6@gmail.com ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਨੇ ਮਿਸ ਮਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲੋ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 9 to 5 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਕਾਲਨ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਫੀਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਕੋਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ $5 ਲੱਖ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਈ 9 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਲੌਗ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਪੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਪਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੁਣ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫੰਡਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੀਚ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਮਦਦ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।
ਬਟ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਹੈਲੀਫੈਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ? नहीं जी, आई एम गुड, ठीक है। ਪਵਨੀਤ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਹੋਰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕਮਲ, ਮਿਸ ਕਮਲ ਸਿੱਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਐਂਡ ਮਨਵਿੰਦਰ? ਕਮਲ, ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ ਕਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲ ਰਹੇ। नहीं जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। Just want to thank everybody for all the support we've received so far. Without everyone's efforts, जिन्ना होया अपना काम उन्ना नहीं सी होना, and we're just very grateful to everyone. That's all. ਮਨਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਾਣ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਲੋ ਹੋ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਆਸਕ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਸੀਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਈਮੇਲ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਸੀਟਸ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲ ਉੱਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਪੇਪਾਲ ਤੇ ਗੋਫੰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਿਪਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਨਲੈਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਾਂ GoFund ਦੇ ਥਰੂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਿਪਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਿਪਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਸਿਪਟ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ को कि भाई अगर किसी ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ maritime6@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 100% ਅਪਡੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਟਾਈਮ ਕਮਲਦੀਪ ਡਾਕਟਰ ਸੋਢੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ I want to make some input, but somehow are you in a position to hear my voice? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਚਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ just want to compliment the group, especially the executive that have done such a great job and with the good speed to bring to this level of the construction. And I think that your venture of starting this approach of reaching out is tremendous. And as I promised to Dr. Hundal that what happened? नहीं सुन सकते जी, अभी आवाज सुन रही है? बोलो। फिर ਅਸੀਂ डिस्कनेक्ट हो गए सी। नहीं जी, आ रही है आवाज ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਮਲਦੀਪ, are we connected now? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। anyway, I just want to assure the group that any kind of assistance or help, especially in the seminars where you will be needing some academic or historical help, I will be available. And perhaps you know that my daughter has published lots of material in this area. Dr. Pavna Sodhi, she's a professor in Ottawa. And same is true of my wife. You might have known that she has about 6 or 7 books available. My approach is more towards the psychosocial or the so-called mental health issues that the first generation and second generation and possibly the third generation is facing. So if we could orient our workshops, which will be more relevant to the psychosocial aspects, including Sikhism as it is, and keep it away from the politics of Punjab, it would be very helpful. That'll be my suggestion. ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ Okay, thank you. ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਾਰਮਲ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। That's fine ਜੀ, that's very good. ਹਾਂਜੀ, Thank you. ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗਸ ਨੇ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਾਈਵ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਸਟ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਲਾਈਵ ਹੋਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਸੀ। That's very good. ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ, ਦੇਖੋ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਹੀਅਰ ਮੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਜਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਨ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਉਹ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਣ ਕਿਉਂ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਰਸ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਥਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 2-2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਰਮਲ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਲੋਅਰ ਬਜਟ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 14-15 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੋਂ $3 ਲੱਖ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਲੇ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਈਡਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਰੋਂਗ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਡਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਈਪਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਫੋਰੇਟਡ ਪਾਈਪਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਏ,
ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ $3 ਲੱਖ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਔਕੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੂਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇਣ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ 2-2 3-3 ਵੀਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ਕੁਛ ਸੀ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਕਾਸਟ। ਲਾਈਕ ਨੋਬਡੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਲੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬਾਹਰ ਲੋਰਡ ਦੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2x4 ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤਕਰੀਬਨ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵ ਕਰ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ $2.25 ਲੱਖ, $2.5 ਲੱਖ। ਮਤਲਬ it was amazing. Nobody thought about those figures and stuff. So ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲੰਬਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, that is a cumbersome job for all of us. So we are trying our level best. So ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ bear with us. So sorry for the delays. And yeah. Thanks a lot for answering. You should not be sorry, but ਅਸੀਂ appreciate ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ we can see day and night ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ everyone is so approachable and ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ all the best ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਨੀਤ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਵਨਜੋਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਨ ਡੈਪਥ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਓਪਨ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਬਲੌਕੇਜ ਐਨੀਵੇਅਰ। Like everything is transparent, like every single penny that comes or being spent is totally transparent. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। Everything is wide open, so you guys are more than welcome. Thank you ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਕਲੀ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ SP ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਨਲਾਈਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਪਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ? ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਸਟੇਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 43 ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜੇ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ HRM ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 43 ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਉਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 1-2 ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਔਨ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੂਗੀ, ਬਟ ਉਹੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਂਡ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਹਾਊਸ ਡੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ 40-50 ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2009-10 ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹਾਰਡਲੀ 20-25 ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੋਨ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਨਾਓ। ਯਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ। ਯਾ ਇਵਨ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਟ ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਐਜ਼ ਔਨ ਟੂਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸੰਗਤ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਡਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਿਟਡ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪਵਨੀਤ ਨੇ ਅਪੀਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਰੀਟਨ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰਸ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਲੈਟਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਟੋਰਾਂਟੋ, BC ਵਰਗੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ? ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਰੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕਸ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।